हेलो माय डियर एस्पिरेंट्स मु आपनकु स्वागत जनाउछि केएसपी पाठशाला यूट्यूब चैनल रे। आज आमे आउ एक मोस्ट पावरफुल बूस्टर डोज विषय पढ़े जाउछि। आजिरो बूस्टर डोज रे आपन माने कोन जानिया पाइबे ना निज निजर ग्राम पंचायत विषय। ताले आजिरो बूस्टर डोज रे आमे पढ़िबा पंचायत जो विलेज पंचायत रहिछि बुझिउछि पूरा डिटेल से पढ़िबा। पंचायत रिलेटेड समस्त आर्टिकल्स मध्य पढ़िबा विथ ट्रिक्स। आज टॉपिक्स रे आपण मान निश्चिंत आनंदित आनंदित हेबे एवं मजा भी आज आसीबो ए क्लास रे। चलंतु स्टार्ट करिबा। आज बूस्टर डोज रो कोन टॉपिक्स रहिछि पंचायत। नेशनल पंचायत राज दिवस केबे आमे सेलिब्रेट करा जाय ना हमर 24 अप्रैल अप्रैल 24 आगो आसीबो नेशनल पंचायत राज दिवस। ए जो हमर नेशनल पंचायत राज केबे एनफोर्स होइतिला ना 1993 मने रखिबे कारण जो पंचायत रो एक्ट हमर केते नंबर अमेंडमेंट रहितिला ना हमर 73rd अमेंडमेंट। केबे ए एक्ट आस्तिला ना 1992। केबे लागू होला बा एनफोर्स होला ना 1993 24th अप्रैल। फास्ट केउट लागू होइतिला बा हमर फास्ट पंचायत जो विलेज इलेक्शन केबे केउट रहितिला ना राजस्थान रो। राजस्थान रो केउ डिस्ट्रिक्ट ना नागपुर डिस्ट्रिक्ट। ए जो पंचायत हमर कॉन्स्टिट्यूशन केते नंबर पार्ट रे लिखा हैछि ना पार्ट नंबर 9 रे लिखा हैछि। आर्टिकल केते ना आर्टिकल 243 तार सब पार्ट अछि केउटू ना ए रु ओ जाके हला। कहली हमर फास्ट पंचायत इलेक्शन कोड हेतिला राजस्थान नो नागपुर डिस्ट्रिक्ट रे मने रखिबे। पार्ट नंबर 9 हला कॉन्स्टिट्यूशन रो पार्ट नंबर 9 आर्टिकल 243 सब पार्ट ए रु ओ। अच्छा शेड्यूल शेड्यूल केउ नंबर शेड्यूल रे इंपोर्टेंट रहइबो केते नंबर शेड्यूल भी जो हमर पंचायत रे केते नंबर शेड्यूल ले कोआ हैछि ना शेड्यूल नंबर होछि 11 मने रखिबे। पंचायत फॉर्मेशन पई केते गोटे कमिटी बनिथिला से कमिटी रो ना गुडी आपण माने मने रखिबे इंपोर्टेंट रहइबो। फास्ट कोन आछि ता इंपोर्टेंट रहइबो बलवंत राय मेहटा कमिटी। आउट आछि अशोक मेहटा कमिटी हला अशोक मेहटा कमिटी। आउट आछि हमर कोन एलएम सिंघवी कमिटी हला मन रखिबे तीनोटी कमिटी। अधिक इंपोर्टेंट कोठी हमर प्राय तो 70% हमर बलवंत राय मेहटा कमिटी रु आसीछि। चलंतु एबे आमे आर्टिकल्स पढि नेबा विथ ट्रिक्स सहित आमे पढिबा आर्टिकल हला इजीली मने रहि जिवो। फास्ट हम कहली हमर पंचायत पई पंचायत हमर कॉन्स्टिट्यूशन केते नंबर पार्ट रे लिखा हैछि ना पार्ट नंबर 9 आर्टिकल 243 243 से कोन फास्ट आसले जेतु डेफिनेशन विषय रे कहिथिबो। तापर आसला ए सब क्लॉज ए बी सी डी ई अप टू को जाके ना ओ जाके। प्रथमे आर्टिकल ए विषय रे पढिया केमन मन रखिबे। फास्ट मु कहि दोछि तापर ट्रिक से केन मन रखिबे कहूछि। ए रे कोन आछि ना ए रे ग्राम सभा बी रे कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत सी रे कंपोजिशन डी रे रिजर्वेशन ई रे टेन्योर ई टेन्योर वाटी मन रखंतु। एफ रे डिस्क्वालिफिकेशन जी रे पावर एंड अथॉरिटी एच रे टैक्सेशन आई रे फाइनेंशियल जे रे ऑडिट ऑफ अकाउंट के रे इलेक्शन एल रे यूनियन टेरिटरीज एम रे नॉट अप्लाइड इन सम वैली एरिया नॉट अप्लाइड जो पंचायत रा नॉट अप्लाइड इन सम वैली एरिया जोडा रहउछि हमर आसाम मिजोरम नागालैंड सिक्किम हला एसो स्टेट रे। तापरे लॉ एक्जिस्टिंग तापरे 243 और आछी हमर कोन ना बार इलेक्शन मैटर बुझी होची। अच्छा आपण माने को जंगे मन रखिबे कारण से जंगे मन रखिले आउ जा आसी आपण ऑप्शन एलिमिनेशन करि परिबे हला क्यों जंगे मन रखिबे आपण माने एल जंगे मन रखंतु आउ तीनोटी न मन रखिले चली हला। ए एल जंगे इजीली मन रहि जिवो किपरि देखंतु। प्रथमे ए रे आम ग्राम सभा आपण जे गोटे गां रे रहउछंती आ माने आपण निज गां को इमेजिन करंतु आपण माने जेहेतु गोटे ग्राम रे रहउछंती हला। ग्राम रे कोन फास्ट कोन ग्राम सभा बसिबो सभा आसला माने तर कोन जे कोन जिंस हो आम भारत जदि संविधान नथांता तले आम भारत सुचारित रूपे कोन
ଆଗକୁ ବଢି ପାରିଥାନ୍ତେ କି? କେବେ ବଢି ପାରିବ ନାହିଁ। ସବୁବେଳେ କଣ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ଆସିଥାନ୍ତା। ଯେହେତୁ ଗ୍ରାମ ସଭା ରହିଛି ତାର କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ରହିବ। ତାପରେ ବି ରେ କଣ ଆସିବ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ। ତାପରେ ସି ରେ ହଉଛି ସି ଆସିଲା ମାନେ କମ୍ପୋଜିସନ। କମ୍ପୋଜିସନ ମାନେ କଣ? କେତେଟା ଆମର ପଞ୍ଚାୟତ ଆମର କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ନା 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ। 3 ଟାୟାର ପଞ୍ଚାୟତ ଯୋଉଟା କହୁଛି। 3 ଟାୟାର ପଞ୍ଚାୟତ ସିଷ୍ଟମ ହେଲା। 3 ଟାୟାରରେ କଣ କଣ ଆସୁଛି ନା ପ୍ରଥମେ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ, ତାପରେ ଯୋଉ ଆମର ହଉଛି ସମିତି ସଭ୍ୟ, ତାପରେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ। ମନେ ରହିବ ପ୍ରଥମେ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ, ସମିତି ସଭ୍ୟ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ। ଯୋଉଟା ଆପଣ ମାନେ କହୁଥିବେ ସମିତି ସଭ୍ୟକୁ ନମିନି। ବୁଝି ହଉଛି। ତାପରେ ଡି ରେ ମାନେ ଦଳିତ। ଦଳିତ ମାନେ ରିଜର୍ଭେସନ। ଦଳିତ ଲୋକ ଦଳିତ ହଉଛି ଏସସି ଏସଟି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ରିଜର୍ଭେସନ। ବୁଝି ହଉଛି 1/3। ଡି ରେ ମନେ ଡି ରେ ଦଳିତ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଣ ରିଜର୍ଭେସନ ସିଟ୍। ଇ ରେ ଇ ର ନମ୍ବର କେତେ? ଇ ର ନମ୍ବର ହଉଛି 5। ଯେହେତୁ 5 ଆସିଲା ମାନେ ଆମର ଭିଲେଜ ଯୋଉ ପଞ୍ଚାୟତ ରହୁଛି ହେଲା, ଇଲେକ୍ସନ ଯୋଉ ସରପଞ୍ଚ ରହୁଛନ୍ତି କେତେ ଡ୍ୟୁରେସନ ପାଇଁ ରହୁଛନ୍ତି ନା 5 ବର୍ଷ। ତାହେଲେ ଟେନ୍ୟୁର ଦଉଛି ଡ୍ୟୁରେସନ ହେଲା। ଇ ରେ ମାନେ 5 ସାଲ ଡ୍ୟୁରେସନ, ସେ 5 ବର୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ତାଙ୍କର ରହୁଛି। ତାପରେ ଏଫ ରେ ଆସୁଛି କଣ ଫେଲ। ଫେଲ ହେଇଗଲେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କଣ କରିବି ଡିସକ୍ୱାଲିଫାଏ କରିଦେବେ। ଫେଲ ହେଇଗଲେ ଡିସକ୍ୱାଲିଫାଏ କରିଦେବେ। ତାହେଲେ ଏଫ ରେ ଆସୁଛି କଣ ଡିସକ୍ୱାଲିଫିକେସନ। ଏଇଭଳି ମନେ ରଖିବେ। ଜି ରେ ମାନେ କଣ ଗନ୍। ତେଣୁ ଜି ରେ ଗନ୍ ଅଛି ତାଙ୍କର, ତେଣୁ ଗନ୍ ଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କଣ ପାୱାର ଅଥରିଟି ଅଛି। ଏଇଭଳି ମନେ ରଖିବେ। ଏଚ ମାନେ କଣ 8। ଏଚ ନମ୍ବର ବି 8। ଆପଣ ଏଚ କୁ 8 ବି ମନେ କରିବେ। ଏଚ ନମ୍ବର 8 ଆସିଲା ମାନେ ଏଇ ଟାଇପ ର କଣ ଟାକ୍ସେସନ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଲାଗୁଛି। ଆଇ ମାନେ ଇନକମ୍। ଇନକମ୍ ଆସିଲା ଯେହେତୁ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଅଫ ଦ ପଞ୍ଚାୟତ ହେଲା। ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଅଫ ଦ ପଞ୍ଚାୟତ। ଜେ ରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ପଞ୍ଚାୟତର ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଅଡିଟ କରିବ ଜଷ୍ଟିସ ବା ଜଜ। ଜେ ରେ ଜଜ ମାନେ କଣ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଭିଲେଜ ପଞ୍ଚାୟତ ଯୋଉ ଆକାଉଣ୍ଟ ଅଛି ତାକୁ ଅଡିଟ କରିବ। ଏଇଭଳି ମନେ ରଖିବେ। ଜେ ରେ ଜଜ ପଞ୍ଚାୟତର ବା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଯୋଉ ଆକାଉଣ୍ଟ ଅଛି ତାକୁ ଅଡିଟ କରିବ। ଅଡିଟ ହେଲା। କେ ରେ ଇଲେକ୍ସନ। ଏଲ ରେ ୟୁନିୟନ ଟେରିଟୋରିଜ। ଏଲ ରେ ଲଦାଖ। ଲଦାଖ ଗୋଟେ ୟୁନିୟନ ଟେରିଟୋରିଜ ମନେ ରଖିବେ। ଏଲ ରେ ଲଦାଖ ଆସିଯାଉଛି। ମୁଁ ଆଉ ଥରେ କହି ରଖୁଛି, ଆର୍ଟିକେଲ ସହିତ ଲେଖି ଦଉଛି ଆଉ ଥରେ ହେଲା। ଆର୍ଟିକଲ 243 ଏ ବି ସି ଡି ଇ ଏଫ ଜି ଏଚ ଆଇ ଜେ କେ। ଆମେ କୋଉ ଯାକେ ମନେ ରଖିବା? କେ ଏଲ ରେ କଣ ରହୁଛି ଆମର ୟୁନିୟନ ଟେରିଟୋରି। ଏଲ ଲଦାଖ, ଲଦାଖ ୟୁନିୟନ ଟେରିଟୋରି। ମୁଁ କହିଲି ଆପଣ ମାନେ ଏ ରୁ କୋଉ ଯାକେ ମନେ ରଖିବେ ନା ଏଲ ଯାକେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ଅପସନ ଏଲିମିନେସନ ହେଇଯିବ ହେଲା। ଏତିକି ମନେ ରଖିଲେ କାଫି। ଏକ୍ସାମ ପାଇଁ ଆପଣ ମାନେ ଏତିକି ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ମାନେ କଣ ଏନଫ। ପ୍ରଥମେ କଣ ଏରେ ଆସୁଛି ଆମ ଗାଁ, ଆମ ଗ୍ରାମ ସଭା। ବି ରେ ଯେହେତୁ ଗ୍ରାମ ସଭା ଆସିଲାଣି ମାନେ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଥିବ। କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ୱାର୍ଡ ଏଇଠି ଆସିବ। ସି ରେ କମ୍ପୋଜିସନ 3 ଟାୟାର ପଞ୍ଚାୟତ ହେଲା। ଡି ରେ ଦଳିତ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରିଜର୍ଭେସନ ସିଟ୍। ଇ ର ନମ୍ବର 5। 5 ମାନେ ଡ୍ୟୁରେସନ ବା ଟେନ୍ୟୁର। କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କେତେ ବର୍ଷ ନା 5 ବର୍ଷ। ଏଫ ଯେହେତୁ ଫେଲ ହେଇଗଲେ ମାନେ କଣ ଡିସକ୍ୱାଲିଫାଇ କରିଦେବେ। ଏଇ ୱାର୍ଡ ମନେ ରଖିବେ। ଏଫ ରେ ଫେଲ ହେଇଗଲେ ଡିସକ୍ୱାଲିଫାଏ କରିଦେବେ। ଜି ରେ ଗନ୍ ଅଛି। ଗନ୍ ଯେହେତୁ ପାୱାର ଅଥରିଟି ସବୁ ଅଛି। ଏଚ ମାନେ 8 ନମ୍ବର ହଉଛି 8। 8 ମାନେ ଟାକ୍ସେସ। ଏଇ ଟାଇପ ର ଟାକ୍ସେସ ଲାଗିବ। ଏଇଭଳି ମନେ ରଖିବେ। ସେ ୱାର୍ଡରେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ହିଁ ଥିବ। ଦେଖିବେ ଆପଣ ମାନେ ଟିକେ ପଢି ନେବେ। ମୁଁ ଯାହା ଯାହା କହୁଛି ସେଗୁଡିକ ଥିବ। ଇଜିଲି ମନେ ରହିଯିବ ହେଲା। ବହୁତ ହି ସହଜ। ଆଇ ମାନେ ଇନକମ୍। ଇନକମ୍ ମାନେ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ। ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଅଫ ଦି ପଞ୍ଚାୟତ। ଜେ ରେ ମାନେ ଜଜ। ଜଜ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଯୋଉ ପଞ୍ଚାୟତର ଆକାଉଣ୍ଟ କଣ କରିବେ ଅଡିଟ କରିବେ। ଅଡିଟ ଅଫ ଦ ଆକାଉଣ୍ଟ ଅଫ ଦ ପଞ୍ଚାୟତ ବା ଭିଲେଜ ପଞ୍ଚାୟତ। କେ ଆସିଲା ମାନେ ଇଲେକ୍ସନ। ଏଲ ଲଦାଖ। ଲଦାଖ ମାନେ ୟୁନିୟନ ଟେରିଟୋରି ୟୁଟି ହେଲା। ଏଠି ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି ଆପଣ ମାନେ ମୁଁ ସେଠି ଆଉଥରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଭଲସେ କହିଦେଲି। ଆପଣ ମାନେ ଏଇଭଳି ମନେ ରଖିବେ। ବୁଝି ହଉଛି। ଆଉ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ମାନେ ଏ କମିଟି ମନେ ରଖିବେ। କମିଟି ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ ହେଲା। ଏକ୍ସାମ ରେ ପଚାରି ପାରେ। ମେଟା ଆସିଲା ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ମେଟା ଆସିଲା ମାନେ ପଞ୍ଚାୟତ ରିଲେଟେଡ ରହିବ। ଯେଉଁଭଳି ରହୁଛି ଆମର ଯୋଉ ପଞ୍ଚାୟତ ରହୁଛି ସେଇଭଳି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ରହୁଛି। ସେମ ଆର୍ଟିକଲ ହେଲା। କୋଉଠି ରହୁଛି ଓ ରେ ସରିଲା। ସେ କୋଉଠି ଆସିଯିବ ପି ରୁ ଜେଡ ଜି ଯାକେ ଆସିବ। ବୁଝି ହଉଛି।
ତାହେଲେ ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ବୁଷ୍ଟର ଡୋଜଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଜା ଆସିବ ହେଲା ଏବଂ ସହଜ ଲାଗିଥିବ ମଜା ଲାଗିଥିବ ଆଜି ସେସନଟି। ଯଦି ସେସନଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ କମ୍ପିଟିଟିଭ ସାଙ୍ଗସାଥି ନିକଟକୁ ଏହି ବୁଷ୍ଟର ଡୋଜ କ୍ଲାସଟିକୁ ବା ଆମର ବୁଷ୍ଟର ଡୋଜକୁ ପଠାନ୍ତୁ ହେଲା ବା ତାଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆମର ଏ କ୍ଲାସ ଗୁଡ଼ିକ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଆମର ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ମଧ୍ୟ କରିନିଅନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଏଇଭଳି ମୋଷ୍ଟ ପାୱାରଫୁଲ ବୁଷ୍ଟର ଡୋଜର କ୍ଲାସ ଗୁଡ଼ିକ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିସାରିଲେଣି ବହୁତ ହି ହେଲ୍ପଫୁଲ ରହିବ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ଲାସ ହେଲା। ତାହେଲେ ଆଜିର ବୁଷ୍ଟର ଡୋଜକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛେ। ନେକ୍ସଟ ସେସନରେ ଆଉ ଏକ ପାୱାରଫୁଲ ବୁଷ୍ଟର ଡୋଜ ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଦେଖାହବ। ତାହେଲେ ଆଜିର ସେସନଟିକୁ ଆମେ ଏଇଠି ରଖୁଛେ। ଧନ୍ୟବାଦ।